سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل يوم بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط رزق لمن يشاء بغير حساب وبسط إلينا رزقا كثيرا من كل هدي من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعبادة دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل عذراتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام واكتب اللهم الستر والسلام والصحة والعافية علينا وعلى أهلنا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين اللهم أصحبهم السلام وردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق منعم مبرورين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من الخير يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لأبدي أغفر الهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتهديهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Mapet, mapet, mapet. Mapet, mapet. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lana al-futu wal-munu wal-rusu wa salahil badani wa-rawatan nasu ala hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli bait thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin al-qurubin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada was salihin wa walidina wa walidil hadirin syayikhina wa muallimina wa talamizina وأمواتنا وأموات المسلمين الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد الأقوم وأوان ببنائه ومعلمي به ومضافته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدارودين الأول والثاني وزرتهما وإلى حضرات سيدي العلامة الشيخ إبراهيم محمد البجري وسيدي العلامة الشيخ محمد نووي والبدر الجاوي وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي سما خصوصا إلى روح المرحومة حجة yang Cik Binti Hamim وإلى أرواح ساداتنا صوفيا وجميع العلماء من مشارق الأرض إلى مغربها بريها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإن علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم من دين الدنيا والآخرة شيء لله له بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardi was samai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi
صلاة دائمة إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Mas sekalian minta untuk merapat agak dekat-dekat. Lebih dekat, lebih baik, lebih bagus, lebih barokah, lebih cepat untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Hadirin, ilmu tauhid adalah fundamen jiwa manusia. Ini ilmu tauhid adalah fundamen, dasar. Jadi kalau nak bangun gedung itu yang pertama kali dibangun fundamen dulu, fondasinya, fondasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul, itu beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Yang didakwakan oleh beliau itu apa? Ilmu tauhid. Tentang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Belum belajar itu tentang masalah solat, sahabat belum bertanya tentang masalah puasa, masalah haji, belum. Jadi 13 tahun Nabi mengajar, berdakwah terhadap penduduk kota Mekah khususnya dan sekitarnya, menanamkan jiwa tauhid. Memang tauhid mantap dalam ini. Jadi walaupun kita mengalami kegoncangan apapun, kalau tauhid kita mantap, tenang kita. Ada duit tenang, kacau duit tenang. Tapi kalau tauhid kita tidak mantap, ada duit susah, apalagi buntu. Nah, ini tauhid nih. Nah, jadi ilmu tauhid adalah fundamen jiwa manusia dan merupakan ilmu yang harus paling dahulu dipelajari sebelum ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi kalau dari urutan ilmu-ilmu yang ada ni, kalau ditanya ilmu apa yang pertama kali yang wajib yang kita tuntut, adalah ilmu tauhid. Survei membuktikan. Waktu anak lahir kita apakan kupingnya? Kita azankan. Nah itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuping belah kanan, kuping belah kiri koman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kan tauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hadirin, kalau kita masukkan segala sesuatu yang kita jengok ini, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita rasakan, semua itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dalam jiwa kita sudah ada tauhidnya. Apa yang kita jengok, kita ingat kepada Allah. Apa yang kita dengar, kita ingat kepada Allah. Apa yang kita rasakan, kita ingat kepada Allah. Orang baik sama kita, baik yang kita ingat kepada Allah. Orang jahat sama kita, kita ingat kepada Allah. Orang yang galak sedekah sama kita, ingat kepada Allah. Orang ketabah sama kita ingat kepada Allah. Jadi orang bertauhid itu segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Aku serahkan semua urusan aku ni kepada Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi aku serahkan semua urusan aku ni kepada Allah. Jangan kita pikul dewek. Yang jadi setegas kita ni mikul dewek. Nah bayangkan urusan kita dewek. Lagi kita tak sanggup mikulnya, apalagi nak mikul beban wong. Ini HP. Kalau kita isi foto, isi video, berat tak ini? Berat.
supaya ringan. Jangan disimpan di sini. Simpan di mana? Simpan di Facebook. Simpan di IG. Simpan di apa? Google apa tu? Foto. Enteng ini. Hapus. Jadi kalau tak tengok, buka Facebook. Kita tengoknya, buka apa tadi? Google foto. Enteng kan? Kalau di sini kalau foto, video, foto sini kalau berat ini. Nama inilah contoh ada masalah kita ini. Kalau kita kalau nanggung, nengok bini kita fikirkan, nengok anak kita fikirkan, 10 ekor anak jadi pikiran kita, ditambah mantu pula 10 pikiran kita, anak dia cucu kita pikiran kita juga. Nah, mantu dia rumah mikir itu, nengok yang ini, model ini jadi pikiran kita, nengok yang macam jadi pikiran kita. Lah pening, stres. Serahkan kepada Allah, serahkan. Kita sakit misalnya, sakit. Serahkan kepada ya Allah, aku sakit. Siapa yang mendatangkan penyakit? Allah. Yang menyebab penyakit? Allah. Nah, berobat. Berobat. Tengok dompet kita. Kalau dompet tebal, ya ke spesialis. Kalau tidak perlu terbesar, sedang-sedang baik, sudah dokter umum baik. Kurang juga, sudah ke mantegi. Kurang juga puskesmas. Kurang juga sudah beli obat di warung. Katik niat ambil baju putih, baca Fatihah. Mohon kepada Allah dengan berkah Fatihah, mudah-mudahan baju kita minum ini jadi obat. Kalau Allah menghendaki, jadi tak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, yang ini masalah ini, awak buntu banyak kendak. Nah ini, awak buntu banyak kendak. Nah, kita kan mikir kan, sesuatu tidak sanggup kita lakukan. Mikirkan sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya. Janganlah. Pikirkan sesuatu yang kita bisa melakukannya. Apa kita tidak sanggup melakukan, serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Nah, itu kita sering melihat orang ada yang dalam kehidupan saya tak tenang, baik, lain tu ceria terus, gembira terus, bahagia terus, seolah tak katik masalah dia ni, seolah-olah. Padahal setiap manusia itu ada masalah. Manusia mana yang katik masalah? Manusia mana yang katik urusan dalam hidupnya ni? Ada kalau cuman ada yang nunjukkan gayanya cak susah terus semua hidup, ngawasi gaya kau dah kebal susah pula. Ada yang diam. Kalau kenapa? Diserahkan kepada Allah. Ya Allah, Allah tahu. Innallaha basirum bil ibad. Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba ini. Jadi kalau kita sakit, Allah tahu. Kita susah, Allah tahu. Jualan tak laku hujan ni, Allah tahu. Banyak pengeluaran ini nak apa? Akhir tahun budak sekolah ini kan, yang naik kelas, nak minta sepatu baru, nak minta tas baru, baju baru. Yang sudah tamat nak minta dana, tak duit nak nyambung. Yang tamat SD nak ke SMP, yang ke SMP SMA, yang SMA nak kuliah. Banyak ini. Banyak yang kita butuhkan pengeluaran ini. Sedangkan keadaan kita ini, serahkan kepada Allah ya Allah. Mohon kepada ya Allah. Nah, lakukan perintah-perintah Allah. Lakukan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita nak buntu ada ini kalau tu cerita dunia ni buntu tu lah suruh duit tu lah kalau sak dunia mungkin yang lain tu nombor sekian itu yang lain nombor sekian, nombor wahid itu buntu tu lah. Nah, masalah ekonomi tu lah. Nah, kalau kita nak fikir-fikir wajar lah kita ni buntu. Kenapa wajar? Solat berjamaah kita 5 waktu tidak. Coba 5 waktu tak kita? Tidak. Solat teman tak ada berjamaah 5 waktu yang mana kena yang mana kena baik. Ini kan sudah nunjukkan. Wajar. Oh ya Ustaz, aku aktif 5 waktu berjamaah terus. Alhamdulillah. Coba cek qabliyah ba'diyahnya yang mana? Qabliyah ba'diyah yang mana? Kadang-kadang kita qabliyah ba'diyah ni tidak juga. Qabliyah ba'diyah tu kebetulan kalau solat di Masjid Agung. Qabliyah ada ba'diyah, kamu solat di rumah pakai qabliyah ba'diyah tak? Wajarlah juga kamu nak buntu. Oh tidak Ustaz, aku walaupun di rumah tetap aku qabliyah ba'diyah. Alhamdulillah. Duhanya mana duhanya? Nah,
Sat-satan juga. Jadi wajarlah juga nak buntu. Oh, Ustaz aku dua mantap. Nah, mana tahajud kita? Mau tahajud. Jadi seperti itu kita neliti ya, kenapa dia? Pasti ada kesalahan kan? Contoh. Lampu wong hidup galau. Lampu rumah kita mati. Kanan kiri yang satu len hidup galau. Rumah kita mati. Pasti salah tak ini? Pasti. Jadi kita nyala ke PLN. Cek dulu, cek kabel-kabel di mana ini. Bagus kalau Ustaz, bagus kabel. Mungkin lampunya. Bagus lampunya. Yuk kabel-kabelnya mungkin sudah. Tidak bagus. PLN inilah ke mana? Kenapa tak ada itu? Oh, potoken habis. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Pokoknya kalau tidak lurus, tidak mulus, ada kesalahan. Nah, begitu dalam kehidupan ini ada ini. Kalau hidup kita ni tidak mulus, banyak kesusahan, banyak kesedihan, berarti dalam kehidupan kita ni ada kesalahan, ada kehilapan. Makanya salah satu cara supaya kita lepas dari permasalahan kehidupan ini, kesusahan, kesedihan, penderitaan, beban yang bikin kita stres itu, salah satu caranya banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Coba, tak usah dijawab, Sehari berapa kali kita baca astaghfirullahaladzim? Sehari berapa kali kita baca istighfar? Ada 1000 kali. Tidak. Oh, mungkin 500 kali. Duduk baca istighfar mungkin ada. Tidak juga. 300 kali. Tidak juga. 100 kali sengaja yang baca. Tidak juga. Astagfirullah tu kalau-kalau baik macam astagfirullah. Atau kalau nak marah astagfirullah. Marah itu astagfirullah. Bukan kita duduk dan di masjid, duduk dan di musalla, di rumah, satu tempat kita duduk sambil tasbih. Kita mohon ampun kepada Allah. Mulut kita mengucapkan astagfirullahalazim. Dalam hati kita ni menyesal dah melakukan maksiat. Tak ada itu. Tak ada. Jadi wajar. Wajar kalau nak susah. Hadirin, mohon maaf. Dari subuh tadi sampai jam 4 ini. Sudah buka Quran belum? Sudah ngaji belum? Belum? Lah wajar nak buntu. Buka HP berapa kali? Baca WhatsApp berapa kali? Al-Quran. Al-Quran ada belum? Belum sempat kita baca. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. Ada cuma, kau cara api ni. Cara api ni lah aku ni. Nak nyalakan api. Api tak salah. Api tak salah. Yang salah tu kita. Astagfirullah. Oh ya Allah. Wajar ya Allah. Wajarlah. Kalau hidup aku main ini wajar ya Allah. Kerana aku banyak kesalahan, banyak khilafat. Setelah kita menyadari kekeliruan kita, kita mengerti, faham kesalahan kita, lalu kita bangkit. Bangkit kita apa? Baguskan penampilanmu. Baguskan penampilan atau perbaiki penampilanmu. Ceriakan wajahmu. Pasti hidupmu akan berubah. Ingat ini. Satu, perbaiki penampilanmu. Yang kedua, ceriakan wajahmu, pasti akan berubah kehidupan. Ini penampilan kita tidak yakin gua. Mandi jarang, rambut tak kurusan, kumis jangkut tak pernah ni, kuku panjang, baju 3 hari tak bersalin. Orang parak dia tu, hidung kalau tu mana? Baguskan. Perbaiki penampilan. Potong. Rapikan. Kumis. Janggut. Rapikan. Baguskan. Baju. Walaupun baju kita baju biasa. Tidak baju mahal. Tapi bersih baju. Stika. Tak kata stika Ustaz. Lepit. Masuk bawah ranjang. Bawa kasut. Bawa kasut. Tak kata stikaan. Lepit. Rapi-rapi. Bawa masuk kamar. Kasut kita angkat.
pasuk bawah kasur baju ni. Tekan tidur. Lengus. Sewet aku macam itu waktu di ya. Mai itu. Sikat tak kata. Sudah bawah kasur tu lah. Ya memang tak ada selembus di sikat, tapi masih rapi dia. Pakai minyak wangi. Sikat gigi. Gigi sikat. Ini gigi kuning model macam itu. Astagfirullahalazim. Mama dia tak baca musli ke dewek. Nah, jadi wajarlah dia baca. Jadi kita jangan masuk takut, jangan nyalakan Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan. Nah, jadi kita menginsafi kehilapan aku, kesalahan aku. Nah, kalau sudah kita lakukan kalau solat 5 waktu istiqomah dengan berjamaah ditambah dengan zikir, dengan wirid, doa, solawat, Qobliyah Ba'diyah kita lakukan, duha tahajud kita gawikan Senin Kemis, belum lagi bacaan Qurannya, sedekahnya, kemudian penampilan kita widu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, baru akan berubah kehidupan kita ini. Ibarat orang nak perang. Kalau nak perang itu apa persiapan kita? Latihan dulu. Ini perang, awak senapang, nembak punya dah baca. Awak senapang, awak apa yang apa? Senapang yang AK 47. Cuma dah baca, cuma nembak punya. Tunjuk ke musuh, tolong tunjuk mana dia nembak sini. Kau taktik. Palak gitu tembak. Latihan dulu cara nembak mana. Latihan cara melompat, cara tiarap. Sudah latihan perang. Kita tahu cara menggunakannya bom apa-apa itu. Tahu strategi, tahu tekniknya macam mana, cara penyerangannya, mundur, cara kita menyelamatkan diri. Sudah cukup ini, baru bismillah. Bismillah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ada persiapan. Yang kata persiapan maju baik konyol. Jadi ada persiapan-persiapan kita. Jadi kalau gawe itu harus ada usaha kita. InsyaAllah. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita jalan keluar. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Wa alaysallahu bizzalami lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Tapi kenapa Ustaz keadaan aku macam ini Ustaz? Morat marit ni kan, rezeki aku ni, ekonomi aku bingung Ustaz aku. Ada yang ngomong, apa lagi yang nak gawe ke ni? Jualan tak maju, melok pegawai wong tak betah, sedangkan kebutuhan aku ni banyak. Stres aku. Tenang dulu, tenang. Ada kesalahan kau tu. Coba cek solat kau macam mana. Nah inilah Ustaz, aku tu solat aku kadang, nah itu perbaiki. Nah itu jadi macam. Jadi ada badan kita ni kan seperti elektronik lah, seperti apa tadi? Kipas angin mungkin HP juga, HP apa lagi? Kan kalau ada kalau tak benda itu ada hal apa kan? Nah, dicek siko-siko. Oh ini. Usah cerita. Ada kawan baru beli mobil. Tahu-tahu sampai di jalan itu agak balik mobilnya mati. Nah, apa ini? Langsung nelpon kawannya yang ahli montir. Ngapa? Tak tahu ngapa mobil mati ni sebenarnya. Yang cerita ni yang montir sama ustaz ni. Jadi ustaz punya langsung aku cek punya. Kabel-kabel apa-apa aku buka kap tu kan, cek kabel. Bagus kan? Atik yang putih. Tengok akinya, bagus. Tengok bagus. Oh, peminyaknya habis. Astagfirullahaladzim. Itulah muka ini. Tak habis wajar minyak kau tu habis. Idza zahara sabab batalal ajab. Kalau sudah tahu sebab tidak aneh lagi. Nah kita macam itu nih. Kadang sumpuk. Siko itulah masalahnya. Kenapa? Tidak minta doa dengan mak bapak kita. Lupa dengan mak bapak kita. Kita cuma menjut bini kita baik, nyenangkan bini kita baik, nyajani bini kita, mak bapak kita di rumah, tak pernah kita ajak makan-makan, tak pernah kita kirim duit. Mungkin itu salah satunya, Pak.
Inilah. Nah, jadi balik lagi, tauhid tadi adalah mengkaji diri kita. Intinya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ni, ayo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ini datangnya dari Allah dan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Jangan ditanggung. Jangan ditanggung. Kita tak sanggup nanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya membaca satu doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min azabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki keadaan aku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku bebanku walaupun sekejap mataku. Ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku ni beban aku ini walaupun sekejap mataku. Aku tak sanggup mikul ya Allah. Jadi kita ucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semua urusan aku ni kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Buka Al-Quran surah Ghafir, surah Ghafir ayat 44. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita hamba istiqamah dalam Islam, dalam iman, dan kalau sudah tiba waktunya semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adara kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wa syada'id wal mihan ma dhahara minha batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah. Amin buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Sudah.